public exam. Record. First, it is not going to be a public for 11th class. You must struggle hard for survival for second year, as your school prefers only the sums which are from the textbook. But nothing is such going to happen in final boards in 12th. Moving to question number 1. Y is equal to sine inverse of bracket root of ax plus b plus tan inverse of ax plus b. dy by dx will be sine inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square root of ax plus b whole square sine inverse x అయిపోయింది. ఇప్పుడు root x derivative 1 by 2 root of ax plus b into ax plus derivative a. Other than that, tan inverse of కాబట్టి మనకే ఫార్మాట్ రావాలి 1 by 1 plus ax plus b whole square tan inverse x derivative అయిపోయింది into d derivative a. So you have final version as given by నా దగ్గర a by 2 root of ax plus b into root of 1 minus ax minus b square root cancel అయిపోతే ఈ పార్ట్ అయిపోయింది ప్లస్ a by 1 plus ax plus b whole square. ఇది ప్రాక్టికల్ గా సింబల్ తో కూడా పోకుండా రావాల్సిన క్వశ్చన్ 1 ఆన్సర్. ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఏ కామన్ తీసి, బట్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఒక్క చోట సింబల్ పోయినా, ఒక్క చోట క్వశ్చన్ మర్చిపోయినా, రూట్ ఎక్స్ట్రా పెట్టినా మొత్తం పోయినట్టే. నో మొహమాటమ్స్ ఇన్ ఇట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. y is equal to sin to the power of mx tan to the power of nx. సో ఇప్పుడు నేను dy by dx చేసినప్పుడు ప్రొడక్ట్ రూల్లో ఉన్నట్టు dy by dx will be equal to first function into d by dx of tan power nx plus tan power nx into d by dx of sin to the power of mx. ఇప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం sin పవర్ mx ఉంది, n into tan to the power of n minus 1x into ఇక్కడ secant square x plus tan to the power of nx into m into sin to the power of mx derivative sin to the power of m minus 1x into sin x derivative cos x. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నా దగ్గర sin to the power of mx secant square x tan to the power of n minus 1x into n plus m into మళ్ళీ ఇక్కడ tan to the power of nx into sin to the power of m minus 1x into cos x. ఇది రావాల్సిన క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఆన్సర్. ఒక్క టర్మ్ రాకపోయినా మొత్తం పోయినట్టే, కోఎఫిషియంట్ మిస్ చేసినా కూడా డెరివేటివ్స్ అది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. y is equal to log of secant x plus tan x. ఇప్పటి వరకు సిబిఎస్ఈ 11th లో చేసిన ఏ చాప్టర్ రాకపోయినా పర్లేదు, లిమిట్స్ డెరివేటివ్స్ రావాలి. అన్ని తూచే, ఏది క్యారీ ఫార్వర్డ్ కాదు. డెరివేటివ్స్ మీ లైఫ్ లాంగ్ వెంట పడుతుంది. ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళినా మళ్ళీ డెరివేటివ్స్ కావాలి, ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. ఇప్పటివరకు చెప్పిన కవర్ చేసిన 11 చాప్టర్స్ రాకపోయినా నష్టం లేదు, ఇది గన్ షాట్ రావాలి. dy by dx will be log x derivative 1 by x into d by dx of bracket అంటే secant x plus tan x అంటే dy by dx నాకు వచ్చే ఆన్సర్ secant x derivative secant x into tan x derivative secant square x by కింద secant x plus tan x. సో ఇప్పుడు dy by dx will be equal to secant x కామన్ తీస్తే tan x plus secant x వస్తుంది.
కింద సీకెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ ఉంది, వీళ్ళిద్దరూ క్యాన్సిల్. dy/dx ఈజ్ జస్ట్ సీకెంట్ ఎక్స్. ఇది చివరిదాకా సింప్లిఫై చేయాలి. నౌ మూవింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. శర్వాణి, ఆ మోటార్ నిండింది, ఆప్చరా మోటార్ కదా, ట్యాంక్ నిండింది. సో మూవింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఫ్రమ్ మై పేపర్. given by y is equal to sin of ax plus b by cx plus d. dy/dx will be equal to sin theta derivative cos of theta into d/dx of ax plus b by cx plus d. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏముంటుంది, cos of ax plus b by cx plus d, ఇది u by v, cx plus d into దీని డెరివేటివ్ a మైనస్ ax plus b into దీని డెరివేటివ్ c by v square cx plus d whole square. So your final version is cos of ax plus b by cx plus d into acx plus ad minus acx minus bc by cx plus d whole square. వీళ్ళిద్దరు క్యాన్సిల్. Therefore cos of bracket ax plus b by cx plus d into ad minus bc by cx plus d whole square. ఇది రావాల్సిన ఆన్సర్. మూవింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. y is equal to tan of log of secant x plus tan x. ఈ సమ్ ఆల్రెడీ దాకా చెప్పాను. dy/dx will be tan theta derivative secant square of theta అంటే log of secant x plus tan x into ఇప్పుడు log x డెరివేటివ్ 1/secant x plus tan x into ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ కి డెరివేటివ్ dy/dx ఆఫ్ secant x plus tan x. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంత ఉన్నట్టు అంటే secant square ఆఫ్ బ్రాకెట్ log ఆఫ్ secant x plus tan x by కింద secant x plus tan x into secant x డెరివేటివ్ secant x into tan x, tan x డెరివేటివ్ secant x. నేను ఇక్కడ చేసిన తప్పు ఏంటంటే బ్రాకెట్ పెట్టకపోవడం. బ్రాకెట్ పెట్టకపోయినా కూడా కొట్టేయచ్చు, ఎందుకంటే ఈ ప్రొడక్ట్ దీనికి ఒక్కదానికి వస్తుంది, దీనికి రాదు. మీరు ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టకపోతే దిస్ ఇంటూ దిస్ అవుతుంది, వీడు ఖాళీగా నుంచి ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు secant స్క్వేర్ ఆఫ్ log ఆఫ్ secant x plus tan x by కింద secant x plus tan x into ఇక్కడ నేను secant x కామన్ తీస్తే tan x plus secant x, వీళ్ళిద్దరు క్యాన్సిల్. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ secant x into secant స్క్వేర్ ఆఫ్ log ఆఫ్ secant x plus tan x. ఇది కనబడితేనే మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. సగం చేశాను, ఓన్లీ ఇది మర్చిపోయాను, 3 స్టెప్పులే పోయినాయి, 1 స్టెప్ అయిపోయింది అంటే మొత్తం కొట్టేస్తాను నేను. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గన్ షాట్ యూ మస్ట్ గెట్ వితౌట్ ఎనీ హిండ్రెన్స్. ఎందుకంటే డెరివేటివ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. డెరివేటివ్ పోతే క్వశ్చన్ నడు రోడ్లో అయిపోద్ది అప్లికేషన్లో. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of tan inverse of log of secant x. Therefore dy/dx will be e power x derivative e power of tan inverse of log of secant x into tan inverse x derivative 1/1 plus x square log of secant x whole square into ఇప్పుడు dy/dx of log of secant x చేయాలి.
సో ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే e to the power of tan inverse of log of secant x into log of secant x డెరివేటివ్ మొదటి డినామినేటర్ రాసేద్దాం 1 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ secant x పైన హోల్ స్క్వేర్. ఇది ముందుకు రావడాలు ఉండవు, ఇక్కడ ఉంటే వస్తుంది ముందుకి, ఇది అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్లో లాగ్ ఆఫ్ secant x 1/secant x దీని ఆన్సర్. secant x డెరివేటివ్ secant x ఇంటూ tan x. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ లో వీళ్ళిద్దరూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నాకు మిగిలే రత్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు e to the power of tan inverse of log of secant x ఇంటూ పక్కన tan x, ఇది ప్రొడక్ట్ లో వచ్చిన పక్కన tan x హోల్ బై 1 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ secant x పైన హోల్ స్క్వేర్. ఇది రావాల్సిన ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th one. y is equal to tan of bracket a to the power of sin inverse of bx plus c. ఫస్ట్ tan theta కనబడుతోంది, a power x కనబడుతోంది, sin inverse x కనబడుతోంది, bx plus c. 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఇప్పుడు dy by dx will be equal to tan theta derivative secant square of theta tan theta derivative secant square theta into a power x derivative a power of sin inverse of bxc plus c into log a power x derivative a power x into log a. అందుకని a power x derivative a power x into log a రాశాం. into sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus bx plus c whole square into bx plus c derivative b. ఇదంతా బ్రాకెట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ వెర్షన్ రాసేటప్పుడు ఆల్రెడీ b కాన్స్టెంట్, log a కూడా కాన్స్టెంట్, secant square of a power of sin inverse of bx plus c into ఇప్పుడు వీడు a to the power of sin inverse of bx plus b by root of 1 minus bx plus c whole square. ఏ టర్మ్ మీరు మర్చిపోయినా కేల్కదం దుకాన్ బంద్. tan theta derivative secant square theta, a power x derivative a power x into log a, sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square, bx derivative b. Moving to question number 8th one. Moving to question number 8 given by y is equal to ax plus b whole power n into p minus qx whole power m. So dy by dx will be equal to u into v. First function into d by dx of p minus qx plus whole power n into p minus qx whole power n into d by dx of దాని పక్కన ఉన్న ఫంక్షన్ ax plus b whole power n. సో ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ రాసినప్పుడు dy by dx will be ax plus b whole power n into ఇక్కడ m ఇచ్చాను, సారీ ఇది m, p minus qx whole power m, m into p minus qx whole power m minus 1 into దీని డెరివేటివ్ మైనస్ q ప్లస్ ఆల్రెడీ p minus qx whole power m into దీని డెరివేటివ్ n into ax plus b whole power n minus 1 into దీని డెరివేటివ్ a. So your final version will be minus qm into qm into ax plus b whole power n into p minus qx whole power m minus 1 plus an into
p minus qx whole power m into ax plus b whole power n minus 1. Question number ninth question given by y is equal to px square minus qx minus r whole power n into ax plus b. ఇది ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ రూల్లో ఉంది. dy by dx will be first function d by dx of ax plus b plus ax plus b into ఇప్పుడు మళ్ళీ d by dx of px square minus qx minus r whole power n. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో px square minus qx minus r whole power n into దీని డెరివేటివ్ ఓన్లీ a ప్లస్ ax plus b into దీని డెరివేటివ్ n into px square minus qx minus r whole power n minus 1 into దీని డెరివేటివ్ 2px minus q. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ పక్కపక్కన రాసేయడం అంతే. a ఇంటూ px స్క్వేర్ మైనస్ qx మైనస్ r హోల్ పవర్ n ప్లస్ n ఇంటూ ax ప్లస్ b బై డినామినేటర్ 2px మైనస్ q ఇంటూ px స్క్వేర్ మైనస్ qx మైనస్ r హోల్ పవర్ n మైనస్ 1. సార్ అది డినామినేటర్ మల్టిప్లై పక్కనే ఉందా? నేను కింద రాశాను కదా ఇంటూ. ద ఆన్సర్ ఈస్ 2px minus q. Moving to last sum, question number 10th. Question number 10th. Y is equal to log of x square plus x minus 1 by x square minus x plus 1. Therefore, first కనబడుతోంది log x మనకి. dy by dx will be equal to log x derivative 1 by log x 1 by x అంటే x square plus x minus 1 by x square minus x plus 1 into dy by dx of x square plus x minus 1 by x square x minus 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇప్పుడు ఇది పైకి వెళ్తుంది. log x డెరివేటివ్ వీడు అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 పైకి వెళ్ళి కింద ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 వచ్చి ఇక్కడ యూ బై వి. సో యూ బై వి డినామినేటర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్. నెక్స్ట్ మైనస్ న్యూమరేటర్ ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్ whole by v square x square minus x plus 1 whole square. ఇక్కడ ఒక టర్ము ఇక్కడ టర్ము క్యాన్సిల్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర మిగిలిన రచ్చ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 2x ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ 2x మైనస్ 1 హోల్ బై ఇది a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b వచ్చి రాసుకోవచ్చు. ఎలా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 మైనస్ కామన్ తీసాను బ్రాకెట్లో. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇంకా ఉంది, చాలా సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇది సింప్లిఫైడ్ వెర్షన్ చూసుకుంటే మన దగ్గర ఉన్న వెర్షన్ లో క్వశ్చన్ ఈస్, సో ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2x క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1 మైనస్ బ్రాకెట్లో 2x క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 హోల్ బై a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. Furthermore, I have 2x cube minus x square
plus x plus 1 minus 2x cube plus x square minus 3x plus 1 by x power 4 minus x minus 1 whole square, which is nothing but 2x cube minus x square plus x1 minus 2x cube minus x square plus 3x minus 1 by kinda x power 4 minus x square a square b square minus 2ab. 2x cube cancel. Minus 2x square plus 4x by x power 4 minus x square plus 2x minus 1. పైన 2x కామన్ తీస్తే అప్పుడు 2 minus x by x power 4 minus x square plus 2x minus 1. ఇది యాక్చువల్గా మీకు రావాల్సిన ఒరిజినల్ సినిమా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఇద్దరిది పేపరు ఒకసారి చూద్దాం, ఎవరెవరికి ఏమేమి తగలెట్టారు, ఏం వచ్చింది. మీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలిసిపోయి ఉంటుంది అప్పటికి, ఆల్రెడీ మీ పేపర్ పక్కనే ఉంది. బట్ స్టిల్ కరెక్షన్ నేను చేయాలి కాబట్టి నేను ఈ డెరివేటివ్స్ మీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చానో ఆ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఎలా చేశారో ఒకసారి లెటస్ చెక్. రికార్డింగ్ ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను, మార్కులు రికార్డ్ అవసరం లేదుగా. సో ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద రికార్డింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, మూవింగ్ టు తనీష్. ఫస్ట్ ఎవడొస్తాడు? ఫస్ట్ తనీష్ పేరు గుర్తుంది నాకు. తనీష్ చూద్దాం. ఓకే, 3 పేపర్లైనా రాసింది ఇంత చేసి. అచ్చా, పైన వేరే ఉన్నాయా? ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, 6, 7 వచ్చింది. సార్ 1, 2, 3 కింద ఉన్న రెండు ఫోటోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10th వన్లో 2x plus 1 into 2x plus 1 into అసలు 2x plus 1 into రానే రాదుగా, పోయింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అవుట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 అవుట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అవుట్. అది ప్రొడక్ట్ రూల్, అసలు మధ్యలో ప్లస్సే లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7thలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th అసలు b into log a secant square of so and so a power of so and so 1 by 1 minus s కంటే ఇది ఒక్కడే కరెక్ట్ అయింది. 10 మార్క్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 10 మార్క్స్ వచ్చింది. మూవింగ్ టు